जय जगन्नाथ पिलाणी साहित्य चैनल को समस्त स्वागत। आम पूर्व क्लास जहाँ पढ़ी परवर्ती आलोचना करवा सारला साहित्य रे कौन दर्शन रही से विषय रे। तेरे सारला दास आदिकवि भाव में ओडिया साहित्य रे परिचित। तांकर रचना है महाभारत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। से अनेक नीतिवाक्य रही बहु जिनस कवि दर्शाई। विशेष करी वेदांत दर्शन एवं सांख्य दर्शन उपर से गुरुत्व आरोप कर आधार रे से अनेक विषय वर्णना कर योग दर्शन को गुरुत्व देइछन्ति। आदि पर्व रे योग दर्शन उपरे ब्रह्म ज्ञान और योग ज्ञान उपरे मध्य आलोचना कर योग तत्व को वन पर्व जमदग्न ऋषि एवं जमदग्नि ऋषि और परशुराम भी प्रसंग रे योग तत्वर वर्णना कर योग दर्शन विभिन्न प्रकार दर्शन वर्णना ग्रंथ रही। तार उदाहरण पिला दे दिखाई तुम स्क्रीनशॉट नहीं कि तार नोट्स बन पार। देखिए पंचसखा साहित्य कौन दर्शन रही। आम जान पंचसखार साधक माने पिंड ब्रह्मांड तत्व विश्वास करते जो ग्रंथ रचना करते से ग्रंथ गुड़िक नाना दर्शन रे परिपूर्ण। मुख्यतः वेदांत दर्शन को मैंने स्वीकार कर प्रत्येक रचना रे वेदांत दर्शन वर्णना देखा को मिले। पिंड ब्रह्मांड तत्व विषय आलोचना करा जायछि। बलराम दास, अच्युतानंद दास, जगन्नाथ दास एमाने आउ अन्य जो रहिले भी साधक गण से रचना रे ए दर्शन देखा को मिली। विभिन्न भारतीय धर्म दर्शन रे जो गुरु परंपरा विश्वास रही शिक्षा गुरु, धर्मगुरु, दीक्षा गुरु, सद्गुरु, कर्णगुरु ए धर्म दर्शन जो प्राचीन काल ए विषय रही जाको से अधिक वर्णना कर गुरुंकर आवश्यकता केमती जन शिष्य जीवन में महत्वपूर्ण से विषय में दर्शाई। गुरु ही शिष्य को उपयुक्त मार्गदर्शन करें। हिंदू दर्शन विषय रे आलोचना करमती कि 8 गोटी आत्मगुण मनुष्यर नैतिकता एवं सदाचार को वृद्धि करते से आत्मज्ञान है अहिंसा, दीक्षा, शांति, असूया, शौच, अनायास, मंगल, अकार्पण्य, अस्पृहा ये सब गुड़िक गुण गोटे व्यक्ति विषय ना निहाती दरकार से विषय वर्णना कर सहित संसार होची माया द्वारा बंधा मायाग्रस्त प्राणी केमती सब जिनस को मोर मोर कही पछरे मृत्यु समय एकाकी ए स्थान को छाड़ी जीवा पड़ी था। जीवन दर्शन को यही मध्यम से दर्शाई। वेदांत दर्शन को बलराम दास जगमोहन रामायण रे वर्णना कर जो पंचसखा मानकर जो दार्शनिक भावधारा थिला से भावधारा को से निजर साहित्य ग्रंथ गुड़िकर आलोचना करमती कि गुरुवाद, सगुण निर्गुण उपासना, पिंड ब्रह्मांड तत्व, सृष्टि तत्व एगुड़िक सब वर्णना कर। देखिए रीतिजुगी साहित्य रे दर्शन कौन रही। आम जानी जे पंचसखा परवर्ती जो जुग आसला ता हूँ रीतिजुग। तार मुख्य होचंदी कवि सम्राट उपेन्द्र भंज, आउ 2 जन मार्तंडीय कवि हेले दीनकृष्ण दास एवं अभिमन्यु सामंत सिंहा। एमानक रचना रे एमानक काव्य कविता रे प्रेम प्रणय व्यतीत समाज किपरि उचित मार्ग रे परिचालित हेबो सेथिपई प्राचीन धर्म दर्शन को निजर कृति मध्य स्थान देइछन्ति। समाजर नीति निर्धारक भाव रे मानव समाज को सुउपदेश प्रदान करने संगे धर्म, कर्म, पाप, पुण्य ये सबूर विभेदता प्रदर्शन कर। वेदांत दर्शन जमती वेदांत दर्शन गुरुवाद कर्मवाद उपर गुरुत्व दिखाई। कर्म अनुसार फल निश्चित ए विषय रे वर्णना जमती करा जायछि। सेमिति पूर्वजन्मर कर्मफल को
କେମିତି ପରଜନ୍ମରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଋତୁଯୁଗୀୟ କବିମାନେ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନିଜ ନିଜ ରଚନାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତାଙ୍କର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକରେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର ବୈଦିକ ପନ୍ଥୀ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନର ଯାହା ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ତାହାକୁ ତାଙ୍କ ରଚନା ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ନ୍ୟାୟାଦି ଷଡ଼ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ ଉପନିଷଦ ଆଗମ ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାରଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି ଆଉ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି, ସେଥିରେ ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବେଦଜ୍ଞ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ତାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର ଅତି ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାଗ୍ୟହସ୍ତର କ୍ରୀଡ଼ନକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଭବ କରେ। ଋତୁଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟକାରମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗଦ୍ୟରେ ଏସବୁକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ସମାଜରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଆଦର୍ଶ ବୋଧରେ ଚଳିବେ ଆଉ ଆଦର୍ଶ ବୋଧ ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ କବିମାନେ ସତଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ। ରାଧାନାଥଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୁଗ ନାମିତ, ଏକ ରାଧାନାଥ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ କାବ୍ୟକାରମାନଙ୍କର ବା କବିମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାରାଜ୍ୟରେ ବହୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ସାହିତ୍ୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସରଳ କରି କବିମାନେ ତାଙ୍କ ରଚନା ଭିତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ କାଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ, ଏହା ହେଉଛି ବେଦାନ୍ତର ଦର୍ଶନ। ଏହାକୁ ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତେଣୁ ଧର୍ମ ହିଁ ହେଉଛି ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ, ଧର୍ମ ହିଁ ଚିରନ୍ତନ ଏବଂ ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ତେଣୁ ଧାର୍ମିକ ଦିଗରେ ଗଲେ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିନଥାଏ। ବୈଦିକ ଧର୍ମ ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ନିଜ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ନୁହନ୍ତି, ମଧୁସୂଦନ ରାୟ ମଧ୍ୟ ମାନବୀୟ ସଦାଚାର, ସତ୍ପ୍ରକୃତି, ସତ୍ୟକଥନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଆଉ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ମତରେ ଧର୍ମ ହିଁ ହେଉଛି ପରମ ସଖା। ଧର୍ମକୁ ଯିଏ ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ ହେଉଛି କେବଳ ଏକମାତ୍ର ମିତ୍ର। ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧର୍ମ କରିବ କର୍ମ ସେଭଳି ଫଳ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ମଣ୍ଡୁକ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ନା ନୃତମ୍। ଏହି ଦର୍ଶନକୁ ମଧୁସୂଦନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ସତ୍ୟର ଜୟ ଧ୍ରୁବବାଣୀ ବିଶ୍ୱାସ ଏହା ଥିବ ଜାଣି ମିଥ୍ୟା ବର୍ଜିବ ସର୍ବକ୍ଷଣେ ସତ୍ୟ ସେବିବ ସେ ଯେତେନି। ମଧୁବାବୁ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେତେ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମର ଦର୍ଶନ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଋଷି ପ୍ରାଣୀ ଦେବାବତରଣ କବିତାରେ ପରମାତ୍ମା ସୁଖ ପାଇଁ କେମିତି ଏଭଳି ଭାବରେ ମଧୁସୂଦନ ରାୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମର ଦର୍ଶନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ତାଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା
କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନେକ କବିତା ରହିଛି, ଯେମିତି ହିମାଚଳ ଉଦୟ ଉତ୍ସବ, ସ୍ତବ କବିତାରେ ଉପନିଷଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ହିମାଚଳ ଉଦୟ ଉତ୍ସବରେ ଭାଗବତ ବୋଧର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ। ତାପରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟର ଜଣେ କବି। ସେ ନୀତିବାନ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ପରାୟଣ। ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଇନ୍ଦୁମତୀରେ ଭାଗ୍ୟବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଯେଉଁ ରହିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ କବିମାନେ ରହିଲେ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେମାନେ ନାନା ଦର୍ଶନକୁ, ଉପନିଷଦ, ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରର ଦର୍ଶନକୁ ରଚନା ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କହୁଥିଲେ ଅମୃତମୟ କବିତା ହେଉଛି ଅମୃତମୟ ସୃଷ୍ଟି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ। ଏହାପରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ। ସତ୍ୟବାଦୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ବା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅନୁସାରେ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ, କିଛି ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯେଉଁ ନୂଆ ଜିନିଷ ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯୁଗର ନାମ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ଭାବରେ ରହିଲା। ତେବେ ଏହି ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର କର୍ଣ୍ଣଧାର ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସେ ବହୁତ ଛୋଟ ସମୟରୁ ସେ ଦେଶ, ଜାତି ଏବଂ ମାତୃଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶ କେମିତି ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ସର୍ବଦା ସେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଥିଲେ। ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନରେ ଗୋମାତାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ରହିଛି, ତା'ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ରହିଲା ଉପଜାତିର ଗୋଟେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ତାକୁ କରିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଯାହାଫଳରେ କି ସମସାମୟିକ ଜନମାନସ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମତରେ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ନାନା ପ୍ରକାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯେତେ ସବୁ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ରଚନା ରହିଛି, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନକୁ ହିଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଚନାବଳୀ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଦର୍ଶନ ରହିଥିବାରୁ ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଭାଗବତର ଯେଉଁ ରଚନାବଳୀ ସବୁ ରହିଛି, ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ସେ ସବୁ ରଚନାବଳୀ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଥିରେ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଆମର ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ଯେହେତୁ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଚନାବଳୀ ଭିତରେ ଦର୍ଶନର ସତ୍ତା ନିହିତ ଅଛି। ଏହିସବୁକୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ସବୁଜ ଯୁଗ। ସବୁଜ ଯୁଗ ହେଉଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବଧାରାକୁ ନେଇକି ସୃଷ୍ଟି। ନାନା ପ୍ରକାରର ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ସେ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ କବିମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ
ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ। ଏ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି। ମାୟାଧର ମାନସିଂହ କାବ୍ୟ ପଠନ କଲେ ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଥିବା, ଅନୁଭବ ଥିବା ମନେ ହୁଏ। ସାହିତ୍ୟରେ ଗାନ୍ଧୀ ଦର୍ଶନ ଅନେକ କବିତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କାରଣ ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ପ୍ରେମ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଏହି ବୈଦିକ ସୂତ୍ରରେ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଶିଶୁ କବିତା ଏବଂ କବିତାରେ ଖଟ ଓ ଦର୍ଶନକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ଯାଇ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ କବିତାରେ ତାଙ୍କର ଭାବଧାରାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।